Yes, so we can start actual class for today. So yesterday మనం ఏం డిస్కస్ చేసామంటే లైక్ వీ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ AWS, రైట్? సో AWSలో అకౌంట్ ఎలా సెటప్ చేయాలా అనేది డిస్కస్ చేసాం. AWSలో అకౌంట్లో మనం EC2 మిషన్ను ఎలా క్రియేట్ చేయాలనేది డిస్కస్ చేసాం. ఈజ్ ఎవ్రీవన్ క్లియర్? వంశీ, కిషోర్, రోహిత్. సో ఈజ్ ఎవ్రీవన్ క్లియర్? క్లియర్ క్లియర్. ఓకే. సో ఈరోజు ఏంటంటే బేసికల్లీ మనం AWSలో we need to get into few more services. సో AWS అనేది ఒక క్లౌడ్ అని చెప్పాను. సో AWS యూజ్ చేసి మనం ఏం చేయొచ్చు, లైక్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు క్రియేట్ ద ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. సో నార్మల్గా మనం ఓన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లైక్ let's actually if you want to work on some project, right? So we need to build our own infrastructure like systems, networking, security, storage and all. So but the cloud రావడం వల్ల we are going to get the infrastructure from the cloud and we are using for our projects and all. So their responsibility is they are going to provide the services and they are going to provide the security, they are going to provide the storage, everything, but we need to pay the bill what we are going to use. సో మనం ఏమి యూజ్ చేస్తామో దానికి బిల్ పే చేయాల్సి వస్తుంది, ఓకేనా? సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ యూసేజ్ ఆఫ్ ద క్లౌడ్ సర్వీసెస్. సో ఇప్పుడు మనకు అందరికి AWS అకౌంట్ యాక్సెస్ ఉంది, రైట్? సో నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంది, we need to log into the AWS account. I'm going to share my screen. I'm going to share my screen. Yes. సో నా స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది కదా అందరికి? My screen is visible, right, for everyone? Yes, sir. Yeah. So let's log into my account. So basically what I'm going to do is AWS console login and చెప్పి type చేస్తా. So if you click on this AWS console login, right, so it will navigate to this particular link. So if you are having account, right, so the account is very simple. Yesterday I already explained the process how we can able to set up the account on top of AWS. So we need to log in with root user. So we need to give our credentials. One moment. Defect on the machine. Just a moment. Yes. Okay. So itla AWS account lo login avvachu. Okay. So once we log into the AWS account, right, so we can get this kind of home page. So నిన్న మనం ఏం చేసాము, if daily, right, so whenever we log into that particular, right, so we need to search the particular services. So ఇక్కడ ఈ search navigation కి వెళ్ళి we can able to search the services like we are having like EC2 అనేది ఒక వర్చువల్ మిషన్స్ క్రియేట్ చేయడానికి యూజ్ చేసే సర్వీస్. ఓకే, we can able to use this EC2 and we can able to create the virtual machines on top of the cloud. Okay, so if you click on this instance, right, instance మీద click చేస్తే మీకు yesterday I created one mission, right? So the mission is sample iPhone instance. సో ఈ పర్టికులర్ మిషన్ నేను నిన్న క్రియేట్ చేశా, బట్ యాక్చువల్లీ ఐ హ్యావ్ స్టాప్డ్ దిస్ మిషన్ డ్యూ టు ఐ షుడ్ నాట్ గెట్ ద బిల్ అండ్ ఆల్. సో నాకు బిల్లు రాకుండా నేను జాగ్రత్త పడడానికి ఈ మిషన్ నిన్న స్టాప్ చేశాను. నౌ అగైన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ ఇట్. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ ద మిషన్. సో ఇక్కడి వరకు నిన్న మనం డిస్కస్ చేసిన క్లాసు, రైట్? సో మనకి ఎప్పుడైనా కానీ ఇన్స్టెన్స్ స్టాప్ అయ్యి స్టార్ట్ అయితే పబ్లిక్ IPv4 అడ్రస్ చేంజ్ అవుతుంది, ఓకేనా? సో ఈ పబ్లిక్ V4 IP అడ్రస్ అనేది మన EC2 మిషన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు స్టాప్ అండ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్, రైట్, సో దిస్ పబ్లిక్ IPv4 అడ్రస్ ఈస్ గోయింగ్ టు చేంజ్. సో దీన్ని ఓవర్కమ్ చేయడానికి రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఏం చేస్తారంటే దే ఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ ద ఎలాస్టిక్ IP అడ్రస్ ఫర్ ద EC2 మిషన్స్ ఆర్ ఎల్స్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ ద ప్రైవేట్ IP అడ్రస్.
See, real-time projects ఎట్లా ఉంటుందంటే they are not going to use any public IPv4. So they are going to use the private IP. So because మనం systems secure వేలో ఉండాలంటే if we want to keep our EC2 missions in the secure way, right? So we need to keep this private IP address. So we should not use any public IP address. But for training purpose, for understanding purpose, we are using this public IPv4 address. Okay. So నాకు EC2 mission ఉంది. This mission is present on top of the cloud. So my next step is I need to access this mission from my local setup. So నా local అనేది Windows, but this mission is present inside the AWS. నా లోకల్ నుంచి మిషన్ని యాక్సెస్ చేయాలంటే ఏంటంటే మనకి ఒక మీడియేటర్ ఉండాలి. సో వీఆర్ హ్యావింగ్ లైక్ సమ్ మీడియేటర్. సో మీడియేటర్ అనేది ఒక టూల్. ఓకే, సో ద టూల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మొబైల్ ఎక్స్టర్న్ వీ కెన్ యూస్. సో ఇక్కడ మీకు మొబైల్ ఎక్స్టర్న్ డౌన్లోడ్ ఫర్ విండోస్ అని కొడితే మీకు ఒక సాఫ్ట్వేర్ వస్తుంది. సో సింప్లీ యూ కెన్ డౌన్లోడ్ ద మొబైల్ ఎక్స్టర్న్ డౌన్లోడ్ ఫర్ విండోస్ అని కొట్టగానే యూ కెన్ ఏబుల్ టు గెట్ దిస్ పర్టికులర్ సాఫ్ట్వేర్. So you can use like portable edition. So simply click on this one. So this is going to download the software. So we need to wait until this download completes. So then once this download complete, right? So we can able to access this particular mission from our local Windows mission. So this is the process actually we need to use for connecting EC2 missions from our local mission. Even in real-time projects also, if you want to connect any EC2 mission, right? So this is one of the way we need to use for connecting the EC2 missions. Is it clear until this part? ఎవరికైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా? ఎవరికైనా శ్రీకాంత్, ఈ మొబైల్స్ టర్మ్ అనేది ఆర్డిపి సిమిలర్ గానా? It's a kind of remote desktop. For remote desktop we can use, but we can able to connect to the only Windows missions. Okay, but if you want to connect like Linux, if you want to connect Windows, anything we can able to connect through mobile extern, Kishore. Okay, it's similar to RDP. RDP, yes. RDP is only designed for the Windows. So మీరు virtual servers Windows missions connect చేయడానికి యూజ్ చేసేది RDP. If you want to connect Linux, if you want to connect like Windows, we can use this mobile extern. Okay, otherwise we need to connect through mobile extern. Yeah. This is for Linux, especially this mobile extern is for Linux. RDP is for Windows, you can assume. Okay. ఇంకోటి AWS లో ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత అది ఎప్పుడు ఆన్ లోనే ఉంటుందా మనం ఆఫ్ చేసేంత వరకు? See, if it is on, right? యాక్చువల్గా సింపుల్ మీకు ఎగ్జాంపుల్ కావాలంటే ఇప్పుడు నీకు మొబైల్ ఉంది, నీకు ఇంటర్నెట్ ఉంది, నువ్వు ఇంటర్నెట్ ఆన్ చేస్తుంటే ఖచ్చితంగా ఇంటర్నెట్ అయిపోద్ది, రైట్? సో దెన్ డెఫినెట్లీ నీడ్ టు టేక్ వన్ మోర్ ప్యాక్. సిమిలర్లీ AWSలో నువ్వు EC2 ఇన్స్టెన్స్ ఆన్లో పెట్టింటే నీకు బిల్ జనరేట్ అవుతుంది, కానీ సర్వర్ మాత్రం ఆన్ లోనే ఉంటుంది మనం ఆఫ్ చేసేంత వరకు. స్టాప్ చేస్తే ఫంక్షనాలిటీ స్టాప్ అయిపోద్ది, బట్ దట్ మిషన్ విల్ బి దేర్. సో ఇక్కడ మనకి ఇన్స్టెంట్ స్టేట్ లో డిఫరెంట్ సెట్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. స్టాప్, రీబూట్, టర్మినేట్ ఉంటుంది. స్టాప్ అంటే మనం స్టాప్ చేసేంత వరకు అది రన్నింగ్ లోనే ఉంటది. మనం స్టాప్ చేసే వరకు ఇప్పుడు లెట్స్ సే నువ్వు క్రియేట్ చేసే వదిలేసావు, నువ్వు స్టాప్ చేయలేదు, రన్నింగ్ లోనే ఉంటది. నువ్వు సిస్టమ్ లాక్ చేసినా, సిస్టమ్ షట్ డౌన్ చేసినా, ఇది ఏంటంటే ఇది క్లౌడ్ లో ఉన్న మిషన్, రైట్? సో నీ సిస్టమ్ కి, నీ లోకల్ సిస్టమ్ కి దీనికి సంబంధం లేదు. అదే అంటిల్ మనం స్టాప్ చేసేంత వరకు సర్వర్ రన్నింగ్ లోనే ఉంటుంది. అవును, ఫిజికల్ గా స్టాప్ చేసే తప్ప. రైట్. టర్మినేట్ చేస్తే ఇంక డిలీట్ అయిపోద్ది. బట్ రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్ లో మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్స్ ఇట్ విల్ బి ఇన్ రన్నింగ్ స్టేట్, బట్ వీకెండ్స్ లైక్ అన్వాంటెడ్ డేస్. సో వీకెండ్స్ కొంతమంది యాక్చువల్ గా దే ఆర్ గోయింగ్ టు స్టాప్ ఇట్ డ్యూ టు రెడ్యూస్ ద కాస్ట్ అండ్ ఆల్. ఓకే, సో లెట్స్ సే యాక్చువల్గా ఇది కంప్లీట్ అయింది. This is downloaded, this mobile extern is downloaded, this zip is generated, so we need to extract, right? So I believe everyone should know how to extract this particular zip file. Simply we need to right click, then what is the option? Extract all. Okay, so we need to use this option and we can able to extract this particular mobile extern. So in mobile extern manedi, it's a kind of some tool where we can able to connect to the cloud missions from our Windows missions. Simply you need to double click. So this is going to launch the mobile extern application.
సో ఈ మొబైల్ ఎక్స్ఆర్ఎం యూజ్ చేసి మనం క్లౌడ్లో ఉన్న మిషన్ కనెక్ట్ అవుదాం. నిన్న మీకు నేను చూపించాను కదా, లైక్ వీ హ్యావ్ యూజ్డ్ లైక్ క్రియేట్ ఏ కీ పేర్ అండాలి. ఆ కీ పేరు ఇప్పుడు యూజ్ అవుతుంది. సో మనం క్లౌడ్ మిషన్కి ఎలా కనెక్ట్ అవ్వాలంటే ఇక్కడ సెషన్ ఆప్షన్ ఉంది కదా, ఈ సెషన్కి వెళ్ళి SSHకి వెళ్ళి రిమోట్ హోస్ట్ అన్నది. సో ఈ రిమోట్ హోస్ట్లో ఏమి ఇవ్వాలంటే వీ నీడ్ టు గివ్ ద పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్ ఆఫ్ ద పర్టికులర్ మిషన్. సో నా పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్ వచ్చి ఇది 13.204.75.59, రైట్? సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ దిస్ పర్టికులర్ ఐపీ అడ్రస్ and I am going to specify the username. So by default, right? ఈ క్లౌడ్ మిషన్స్కి దాని యూజర్ నేమ్ EC2-user. మన మనిషికి ఎట్లా ఒక పేరు ఉంటుందో ప్రతి సిస్టమ్కి ఒక నేమ్ ఉంటుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ బై డిఫాల్ట్ నేమ్. సో EC2-user is like default name. And advanced SS settings, use private key. సో నిన్న మనం క్రియేట్ చేసిన కీ పేరు ఇప్పుడు యూజ్ చేస్తాం. వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ ద కీ పేర్ టుడే. సో యాక్చువల్లీ ఇఫ్ లెట్స్ సే ఇఫ్ యూ గెట్ ఇన్ టు దిస్ పర్టికులర్ వన్, రైట్? సో yesterday, right? This is the key pair I have created. Simply we need to upload this key pair and we can able to connect to the cloud mission. So ఈ విండోస్ మిషన్ నుంచి, నా లోకల్ విండోస్ మిషన్ నుంచి I have connected to the cloud mission. సో ఇప్పుడు మీ క్వశ్చన్ ఏంటంటే అసలు ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టము అనేది తెలుసుకోవాలంటే సింప్లీ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఏ కమాండ్ cat/etc/os-release అని కొట్టగానే it's going to provide the operating system details. So basically it is a Linux operating system. Okay, this is the Linux operating system related EC2 mission. So here actually we can able to see the version is 2023 and Fedora is the ID. So everything we can able to get from this file. So let's say actually in interview point of view they are going to ask a question. So how we can able to identify which operating system we are using? You need to answer like we can use like /etc/os-release. So particularly in that file we are having the actual information about the OS. So this is the process actually we need to use for connecting to the cloud missions. So cloud missions, okay. But నేను ఇప్పుడు చేసింది మొత్తం మాన్యువల్గా చేశా. ఓకే, బట్ రియల్ టైంలో they are not going to accept this manual process. So everyone should accept only automation way in real time projects and all. సో ఇప్పుడు నేను ఈ ప్రాసెస్ మొత్తం మాన్యువల్గా క్రియేట్ చేశా కదా. సో దీన్ని ఆటోమేషన్ వేలో చేయాలంటే మనకి టెరాఫామ్ అని చెప్పి ఒకటి ఉంది. ఓకే, సో టెరాఫామ్ మెయిన్ ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే ఇట్స్ ఏ IAC టూల్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఏ కోడ్ అంటారు దాన్ని. I అంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, యాజ్ ఏ కోడ్. మనం మాన్యువల్గా ఏం చేస్తున్నామో దాన్ని కోడ్ రూపంలో వీఆర్ గోయింగ్ టు సెట్ ఇట్. సో దాన్ని ఎలా సెటప్ చేయాలా, దాన్ని ఇన్స్టలేషన్ చేయాలనేది టుడే ఈజ్ వన్ మోర్ అజెండా ఇన్ అవర్ క్లాస్. So if you want to install Terraform in your local machine, right? So first and foremost thing is మన సిస్టంలో అసలు ఏ సాఫ్ట్వేర్ ఉందా లేదా ఎలా చెక్ చేయొచ్చు అంటే సింప్లీ గో టు ద కమాండ్ ప్రాంప్ట్, ఎంటర్ దట్ సాఫ్ట్వేర్ నేమ్. లెట్స్ సే I have entered the Terraform. So if Terraform is there means I will get some output. Let's say I'm going to enter కిషోర్ అనే సాఫ్ట్వేర్ ఉందా లేదా అని చెక్ చేస్తున్నా. See basically if you are going to get some response, right, Kishore is not recognized as internal or external command. ఏ సాఫ్ట్వేర్ కైనా కానీ మీకు కానీ ఇట్లా కానీ వచ్చిందంటే దట్ మీన్స్ దట్ పర్టికులర్ సాఫ్ట్వేర్ ఈజ్ నాట్ ఇన్స్టాల్డ్ ఇన్ యువర్ మిషన్స్. సో దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద బ్లైండ్ రూల్ యూ పీపుల్ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఎలా ఇన్స్టాల్ అయిందా లేదా తెలుసుకోవాలంటే దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద రూల్. సో యూ ఆల్సో ట్రై టెరాఫామ్. బై డిఫాల్ట్ ఇట్ షుడ్ నాట్ బి దేర్. In my local it is there. The reason is simple. Actually I was giving classes from many days, right? So earlier I have installed Terraform. So మీకు Terraform కూడా ఎలా సెటప్ చేయాలో చూపిస్తాను చూడండి. We need to download the Terraform. Download for Windows. See Terraform download for Windows అని కొట్టగానే ఏమవుతుందంటే we are going to get n number of links. సో ఈ టెరాఫామ్ కనిపెట్టింది HashiCorp కంపెనీ. ఓకేనా, గుర్తుంచుకోండి. సో ఈ HashiCorp లింక్స్ ఉన్నాయి మాత్రమే మీరు క్లిక్ చేయండి. సో మన ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఏంది, విండోస్, రైట్? సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డౌన్లోడ్ ద 386. My operating system is not AMD 64 related. I was downloading 386. Simply you need to download this one
and you need to, once this will download, right, just you need to extract all. శ్రీకాంత్ 386 అనేది in the OS version. Right, Kishore, it's a part of The OS base version. system. 32-bit to 64-bit ఉంటుంది కదా, ఓకే 32-bit to 64-bit కి సపోర్ట్ చేసే ఫ్యూచర్ ఇది. సో నీ సిస్టమ్ 32-bit నా 64-bit. 64-bit కి 64-bit ఎలా 386 చెక్ చేయొచ్చు అంటే, సిస్టమ్ అని కొడితే మనం ఇన్ఫర్మేషన్ కొడితే, సిస్టమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కొడితే we can able to see. ఓకే, ఇక్కడ 64-bit ఉంది, అక్కడ 386 కి సెలెక్ట్ చేసుకోవాలా? యా, ఇట్స్ 64-bit. 64-bit ఈక్వల్ టు 386 విండోస్. అవును, 32-bit Terraform version. సపోర్ట్ చేస్తుంది అది. ఓకే ఫైన్. సో ఇక్కడ నేనేం చేశాను, టెరాఫామ్ డౌన్లోడ్ చేసుకున్నాను, దాన్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేశాను. ఈ లొకేషన్ ఉంది కదా, ఈ టెరాఫామ్ అప్లికేషన్ ఉన్న ఐకాన్ ఎక్కడ ఉందో అక్కడ నుంచి కాపీ చేసుకొని ఈ పాత్ కాపీ చేసుకోవాలి. ఈ పాత్ కాపీ చేసి మనకి ఎడిట్ సిస్టమ్ ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్ అని చెప్పి ఒకటి ఉంటుంది. ఎడిట్ సిస్టమ్ ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్. సో ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్కి వెళ్ళి సిస్టమ్ వేరియబుల్స్కి వెళ్ళి పాత్ అని ఒకటి ఉంటుంది. పాత్ మీద డబుల్ క్లిక్ చేస్తే, నేను ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు సెటప్ చేస్తున్నా, ఇక్కడ మీకు చూపిస్తాను చూడండి. ఐ బిలీవ్ ఇట్ షుడ్ బి సమ్వేర్. వేర్ ఈజ్ ఇట్? See here, if you see right from bottom, it is there in the third place. So already I have done. So మీరేం చేస్తారంటే న్యూ కొట్టి సింప్లీ ఆ పాత్ ఇక్కడ పేస్ట్ చేయడమే. ఓకే, సో ఓకే కొట్టాలి అంతే. నేను క్యాన్సిల్ కొడతాను, నా దగ్గర ఆల్రెడీ ఉంది కాబట్టి నేను చేయట్లేదు. సో మీరు ఇది కూడా చేయాలా. సో టెరాఫామ్ డౌన్లోడ్ చేయాలా, దాన్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలా, దాన్ని పాత్ కాపీ చేయాలా, సిస్టమ్ ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్కి వెళ్ళాలి, పాత్లో సెట్ చేసుకోవాలి. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ మోర్ సింపుల్ వే వీ కెన్ ఏబుల్ టు యూజ్. సో ఇప్పుడు నా దగ్గర టెరాఫామ్ ఉంది, కానీ టెరాఫామ్ యూజ్ చేయాలి. నేను టెరాఫామ్ యూజ్ చేయాలంటే ఏ క్లౌడ్ కనెక్ట్ అవుతున్నామో తెలియదు దానికి పాపం. ఈ టెరాఫామ్ అనేది ఐఏసి టూల్ అని చెప్పారు, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ అ కోడ్. దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు వర్క్ విత్ AWS, దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు వర్క్ విత్ Azure, దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు వర్క్ విత్ GCP. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు వర్క్ విత్ మల్టిపుల్ క్లౌడ్స్. సో నేను ఏ క్లౌడ్కి కనెక్ట్ అవ్వాలో తెలియజేయాలంటే ఐ నీడ్ టు క్రియేట్ సమ్ టెరాఫామ్ స్క్రిప్ట్స్. బిఫోర్ క్రియేటింగ్ సమ్ టెరాఫామ్ స్క్రిప్ట్స్, రైట్, ఇప్పుడు వరకు నేను EC2 మిషన్స్ ఏదైనా యాక్సెస్ చేయాలంటే నేను ఏం చేసేవాడిని. సో లెట్స్ సే నేను EC2 మిషన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి నా అకౌంట్లో, ఏమేమి ఉన్నాయి చెక్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి. ప్రతిసారి వచ్చి we need to come to this AWS console, then we need to log in, then we need to check this particular instance and all, right? So this is one of the way. Okay, సో దీన్ని సింప్లిఫైడ్ వేగా చెప్పాలంటే మీకు ఏం చేయాలంటే, మనకి AWS CLI సెటప్ ఉంది. మన విండోస్ కమాండ్ ప్రాంప్ట్ నుంచే మనము AWS క్లౌడ్ కనెక్ట్ అయ్యి EC2 మిషన్స్ చెక్ చేయొచ్చు. అన్ని సర్వీసెస్ కూడా మనం AWS CLI నుంచే యాక్సెస్ చేయొచ్చు. సో అది ఎలా సెటప్ చేయాలనేది ఇప్పుడు నేను చూపిస్తాను. ఓకే, సో AWS CLI సెటప్ చేయాలన్నా కానీ సింపుల్, వీ నీడ్ టు క్లిక్ న్యూ బ్రౌజర్, AWS CLI డౌన్లోడ్ ఫర్ విండోస్ అని చెప్పి కొట్టాలి. AWS CLI డౌన్లోడ్ ఫర్ విండోస్ కొట్టి, సో మీకు ఇట్లా మళ్ళీ లింక్ వస్తుంది. ఓకే, సో యూ నీడ్ టు క్లిక్ దిస్ వన్. సో నేను చెక్ చేస్తాను అసలు నా దగ్గర ఉందా లేదా. క్లియర్ కొడుతున్నాను, క్లియర్ కొట్టాలి. లెట్స్ సే AWS అని కొడుతున్నా. AWS అని కొట్టగానే నాకు అవుట్పుట్ వచ్చింది, నాకు ఉంది. సో మీ అందరికి ఉండదు కాబట్టి మీరేం చేయాలంటే AWS CLI డౌన్లోడ్ ఫర్ విండోస్ కొట్టి కిందకు వచ్చి విండోస్ మీద క్లిక్ చేసి, విండోస్ అయితే విండోస్, మీ సిస్టమ్ మ్యాక్ అయితే మ్యాక్, లైనక్స్ అయితే లైనక్స్, ఏ సిస్టమ్ అయితే ఆ సిస్టమ్ మీదకి వెళ్ళి, మనది ఏంది విండోస్, రైట్? సింప్లీ వీ నీడ్ టు నావిగేట్ టు ద విండోస్. This is one way, just a moment. Yes. So we need to click on this particular download URL. So this is going to download, again this is going to download and it will place in the download folder. So here actually we need to open show in folder, simply right click or open run as administrator. Next step
కొడితే ఇన్స్టలేషన్ అయిపోద్ది. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో నాట్ దట్ మచ్ కాంప్లెక్స్ సెటప్. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో సింపుల్ సెటప్ ఓన్లీ. సో మీరు వన్స్ ఏడబ్ల్యూఎస్ సెటప్ చేసిన తర్వాత మనకి నా మిషన్ నుంచి నా అకౌంట్కి కనెక్ట్ అవ్వాలంటే మనం ఏం చేయాలంటే దానికి కొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలి. సమ్ సెన్సిటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ వీ నీడ్ టు గివ్. సో ఇక్కడ మనకి మన ఐకాన్ పైన సెక్యూరిటీ క్రెడెన్షియల్స్ అని చెప్పుంటుంది. ఓకే, ఈ సెక్యూరిటీ క్రెడెన్షియల్స్ క్లిక్ చేస్తే ఫస్ట్ ఏడబ్ల్యూఎస్ సెటప్ చేసుకున్న తర్వాత నేను చెప్పేది ప్రాసెస్. సో వీ నీడ్ టు క్రియేట్ యాక్సెస్ కీ. సో ఈ యాక్సెస్ కీ క్రియేట్ చేసి నేను ఈ యాక్సెస్ కీ ద్వారా నేను ఈ అకౌంట్ని యాక్సెస్ చేయగలుగుతాను నా లోకల్ మిషన్ నుంచి. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ యాక్సెస్ కీ అండ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డౌన్లోడ్ ద సిఎస్వి ఫైల్. సిఎస్వి ఫైల్ డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే ఎప్పుడు ఈ నా మిషన్లోనే ఉంటాయి. సో ఆల్టర్నేటివ్గా ఈ యాక్సెస్ కీ సీక్రెట్ కీ నేను ఎక్కడ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కీప్ ఇన్ సమ్ నోట్ ప్యాడ్ ఆల్సో. సో వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ ఇస్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కీప్ ఇన్ ద నోట్ ప్యాడ్. So I have downloaded in CSV file as well as I was keeping in the notepad. Secret key. See, same keys నేను డౌన్లోడ్ చేసింది. నేను డౌన్లోడ్ చేశాను CSV ఫైల్, అది కూడా ఓపెన్ చేసి చూపిస్తాను మీకు. విండోస్ డౌన్లోడ్స్. శ్రీకాంత్, ఏడబ్ల్యూఎస్ EC2 లో ఇన్స్టెన్స్ మాన్యువల్ గా క్రియేట్ చేసినప్పుడు సీక్రెట్ కీ ఉంటది కదా, ఇది డిఫరెంటా? అది పెమ్ కీ ఫైల్. ఓకే, ఈ కీ Okay. వచ్చి మన లోకల్ మెషిన్ నుంచి డైరెక్ట్ గా యాక్సెస్ చేయడానికి. సో రెండు డిఫరెంట్. ఇది టెరాఫామ్ కి యూజ్ చేస్తావా? ఇది టెరాఫామ్ కి యూజ్ చేస్తాం. మన విండోస్ కమాండ్ అది manual యాక్సెస్ కి. చేయాలంటే యూజ్ చేస్తాం. మధ్యలో మీడియేటర్ లేకుండా, అంటే జస్ట్ మనం సర్వీసెస్ యాక్సెస్ చేయగలుగుతాం. అర్థమవుతుందా? ఏమేమి ఉన్నాయి, ఏమేమి రన్ అవుతున్నాయి. మిషన్ లో లాగిన్ అవ్వాలంటే ఓకే, మొబైల్ ఎక్స్టర్మ్ కి దీనికి కన్ఫ్యూజ్ కావద్దు. మొబైల్ ఎక్స్టర్మ్ ఏంటంటే మిషన్ లోకి లాగిన్ అవుతాం. ఆ మొబైల్ ఎక్స్టర్మ్ అనేది స్పెసిఫికల్లీ ఓకే. డిజైన్ ఫర్ EC2 మిషన్స్. ఒక మిషన్ నుంచి మన లోకల్ మిషన్ నుంచి క్లౌడ్ మిషన్ కనెక్ట్ అవ్వడానికి. ఇదేంటంటే ఈ కీస్ బేసికల్లీ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూస్ ఫర్ యాక్సెసింగ్ ద సర్వీసెస్. ఎన్ని సర్వీసెస్ రన్ అవుతున్నాయి, ఎన్ని సర్వీసెస్ స్టాప్వుడ్ లో ఉన్నాయి, ఎవ్రీథింగ్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు మేనేజ్ ఫ్రమ్ అవర్ లోకల్. ఓకేనా? ఓకే. సో యాక్చువల్గా ఈ ఎక్సెల్ ఓపెన్ చేస్తే మనకి సేమ్ కీ ఉంటుంది, యాక్సెస్ కీ, సీక్రెట్ కీ. దెర్ ఇస్ నో మచ్ డిఫరెన్స్. సో 2 places like I have downloaded as well as I kept in the notepad for safer side. సో ఎందుకంటే మనం AWS CLI సెటప్ చేసిన తర్వాత మనకు ఒక కమాండ్ ఉంది. నేను ఒక పని చేస్తాను. ఇక్కడ న్యూ ట్యాబ్ ఓపెన్ చేసి AWS కాన్ఫిగర్ అని కొట్టాలి. AWS కాన్ఫిగర్ కొట్టిన తర్వాత ఈ కమాండ్ ఏంటంటే మెయిన్ ఇంటెన్షన్ మనం ఏ క్లౌడ్తో కనెక్ట్ అవుతున్నాం, ఏ అకౌంట్తో కనెక్ట్ అవుతున్నాం అనేది ఇది కాన్ఫిగరేషన్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు యాక్సెస్ కీ ఉంది కదా, యాక్సెస్ కీ అంటే ఏంది? ఇది యాక్సెస్ కీ. నేను అక్కడి నుంచి కాపీ చేసుకున్నా, పేస్ట్ చేసా, ఇక్కడ పేస్ట్ చేస్తున్నా, ఎంటర్ కొడుతున్నా, సీక్రెట్ కీ కొడుతున్నా. సీక్రెట్ కీ వచ్చేంది? కాపీ చేసా, పేస్ట్ చేసా, ఎంటర్ చేసా. ఓకే, ఇప్పుడు రీజియన్. ఇప్పుడు లెట్స్ యాక్చువల్గా మనకి డిఫరెంట్ సెట్ ఆఫ్ రీజియన్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో వీఆర్ హ్యావింగ్ లైక్ లెట్స్ యాక్చువల్లీ ఇఫ్ పీపుల్ ఆర్ ఇన్ US, రైట్, యూ కెన్ యూజ్ లైక్ US East 1, US East 2, US West 1, US West 2, ఇట్లా డిఫరెంట్ సెట్ ఆఫ్ రీజియన్స్ ఆర్ దేర్. ఓకే, సో ఇక్కడ వచ్చి AP South 1 అనేది నాకు దగ్గరగా ఉండే ప్లేస్ ముంబై రీజియన్, రైట్. సో ఐఎమ్ యూజింగ్ ద AP-South-1. సో ఎందుకంటే ఈ రీజియన్ ఇచ్చేసేది మనం లెట్స్ ఏదైనా డిప్లాయ్ చేసామనుకో, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యాక్సెస్ వెరీ ఫాస్ట్లీ అండ్ నెట్వర్క్ లేటెన్సీ అంటే నెట్వర్క్ చాలా స్పీడ్గా కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. దెర్ షుడ్ నాట్ బి ఎనీ లేటెన్సీ ఇష్యూస్. సో దట్స్ వై ఐఎమ్ యూజింగ్ ద AP-South-1. ఎంటర్ కొడుతున్నా డిఫాల్ట్ దగ్గర. సో ఇప్పుడు సెటప్ అయింది. అసలు కరెక్ట్గా సెటప్ అయిందా లేదా చెక్ చేయాలంటే కమాండ్ ఏంటంటే AWS STS get-caller-identity అని కొడితే సో ఇది చెప్పద్ది ఈ యూజర్ ఐడి
ఈ అకౌంట్ ఐడి కనెక్ట్ అయ్యాం, ఈఏఆర్ఎన్ అంటే ఈ రూట్ యూజర్. అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడు నేను సక్సెస్ఫుల్గా కనెక్ట్ అయ్యా. ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి చెక్ చేయాలంటే లెట్సే నా దగ్గర ఎన్ని EC2 మిషన్స్ రన్నింగ్లో ఉన్నాయి, ఓకే, ఎన్ని స్టాపుడ్లో ఉన్నాయి అంటే ఇక్కడ CLI నుంచే మనం యాక్సెస్ చేయొచ్చు. సో మనం ఈ కమాండ్స్ అన్ని బట్టి కొట్టబడలేదు. యూ నో నీడ్ టు బై హార్ట్ అండ్ దే ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు ఆస్క్ దిస్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ ఇంటర్వ్యూ ఆల్సో. సో సింప్లీ వీ కెన్ యూస్ గూగుల్ ఆర్ ChatGPT ఫర్ దిస్ కమాండ్స్. AWS CLI command for EC2 list instance. ఓకే, సో మనకి ఈ కమాండ్ ఉంది కదా, AWS EC2 describe instance అని చెప్పి. సో ఈ కమాండ్ ఏం చేస్తుందంటే ఈ అకౌంట్ కనెక్ట్ అయ్యి ఈ AP-South-1లో ఏమేమి మిషన్స్ ఉన్నాయో చూపిస్తుంది. ఇప్పుడు ఇది కొట్టగానే మనకు ఒక జేసన్ లాగా వస్తుంది. ఇప్పుడు లెట్సే ఇక్కడ చూసారనుకోండి, మీరు ఐడి చూడండి, D146 ఉంది. ఓకే, D146 వెళ్దాం మనం. EC2కి వెళ్ళి ఇన్స్టెన్స్కి వెళ్ళి D146. ఓకే, ఇంకోటి కూడా ఉంటుంది 7A16. సో సింపుల్గా మనం ఇక్కడ లోకల్ మిషన్ నుంచి యాక్సెస్ చేయొచ్చు. 7A16 దానికి సంబంధించిన కాన్ఫిగరేషన్ మొత్తము వీ కెన్ ఏబుల్ టు సీ ఫ్రమ్ అవర్ లోకల్ ఇట్ సెల్ఫ్. 7A16, I believe it should be there somewhere. It should, yeah. So here actually you can able to see, right, 7A16. సో ఇది ఏంటంటే ఐడి దానికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఎవ్రీథింగ్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు సీ ఫ్రమ్ ద CLI. సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ AWS CLI. ఎయిదర్ you can able to get into the AWS console, that means AWS UI, and you can able to get all the information, or else other way is you can able to configure AWS CLI on your local missions and you can able to access that information. Is it clear for everyone until this part? ఎవరికైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా? If anyone having any questions means you can ask your questions. Kishore, Vamshi, Rohit or Shravan, any questions from anyone? ఇప్పుడు మనం కాన్ఫిగర్ చేసింది పవర్ షెల్ లో, అంతే కదా? మనం కాన్ఫిగర్ చేసింది పవర్ షెల్ లో. ఇది పవర్ షెల్ అని కాకు, కమాండ్ విండోస్ కమాండ్ ప్రాంప్ట్ అయినా అనుకో, పవర్ షెల్ అని అనుకో. ఓకే, ఈ బేసికల్లీ ఈ కమాండ్స్ వచ్చి ఈ విండోస్ కి వర్క్ అవుతాయి, పవర్ షెల్ కి వర్క్ అవుతాయి. సో ఇప్పుడు ఏమైందంటే మొబా ఎక్స్టర్న్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఓకే, టెరాఫామ్ సెటప్ చేసాం లోకల్లో. అండ్ సెకండ్ థింగ్ వచ్చి AWS CLI సెటప్ చేసాం. సో మెయిన్ గోల్ వచ్చి ఏంది ఈరోజు క్లాసు, నేను మాన్యువల్గా క్రియేట్ చేసిన మిషన్ని టెరాఫామ్ ద్వారా క్రియేట్ చేయాలి. సో టెరాఫామ్ ద్వారా క్రియేట్ చేయాలంటే బేసికల్లీ మనం ఏం చేయొచ్చు, టెరాఫామ్ ఆల్రెడీ ఇన్స్టలేషన్ అయింది, కోడ్ రాయాలంటే ఒక ఎడిటర్ టూల్ ఉండాలి. ఇప్పుడు లెట్స్ నోట్ ప్యాడ్ ఉంది, టెస్ట్ కంటెంట్ రాస్తాం. కోడ్ రాయాలంటే మనకి ఎడిటర్ టూల్స్ ఉంటాయి, లైక్ జావా కోడ్ రాయాలన్నా, టెరాఫామ్ స్క్రిప్ట్స్ రాయాలన్నా, విజువల్ లైక్ .NET కోడ్ రాయాలన్నా, యాంగులర్ JS. సో దీనికోసము నేనేం చేస్తానంటే ఒక ఎడిటర్ టూల్ ఇన్స్టలేషన్ చేసుకుంటా. సో అదేంటంటే విజువల్ స్టూడియో డౌన్లోడ్ చేసుకుంటున్నాం. విజువల్ స్టూడియో డౌన్లోడ్ ఫర్ విండోస్. అని కొడితే మీకు విజువల్ స్టూడియో వస్తుంది. తీసేసేయండి, విండోస్ కొట్టండి. సింప్లిఫైడ్ వేలో ఈ ఐకాన్ ఉంటుంది, బ్లూ ఐకాన్, దాని మీద క్లిక్ చేయండి. ఇక్కడ మీకు మ్యాక్ అయితే మ్యాక్, విండోస్ అయితే విండోస్, లైనక్స్ అయితే లైనక్స్. నాది విండోస్ కాబట్టి ఇది క్లిక్ చేస్తాను. సో అగైన్ దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు డౌన్లోడ్ ద విజువల్ స్టూడియో. పైథాన్ సపోర్ట్ చేయదా టెరాఫామ్? టెరాఫామ్ అనేది ఒక స్క్రిప్టింగ్ తమ్ముడు. ఓకే, పైథాన్ అనేది కూడా ఒక స్క్రిప్టింగ్ కోడింగ్. సో AWS పైథాన్ సపోర్ట్ చేస్తుంది, ఓకేనా, కోడింగ్ సపోర్ట్ చేస్తుంది. నేను అనేది ఎడిటర్ పైథాన్ సపోర్ట్ చేస్తుందా? ఏది చెప్పు వంశీ. పైథాన్ లో చేయవచ్చు అంటున్నా. పైథాన్ మనం ఎక్కడ యూజ్ చేస్తామంటే నేను చెప్తా. పైథాన్ కూడా యూజ్ చేసే ఉంది AWS లో, ఆ సర్వీస్ వచ్చినప్పుడు చెప్తాం వంశీ.
పైథాన్ కదా పైచామ్. పైచార్మ్ లా యూజ్ చేయము. అర్థమైంది నువ్వు అనేది ఏంటంటే పైచార్మ్ ఎడిటర్ టూల్ ఉంది కదా, దాంట్లో రాసుకోవచ్చు కదా అని అంటా ఉంది. రైట్, దట్ ఈస్ వాట్ యువర్ క్వశ్చన్. బేసికలీ కరెక్ట్ అన్న. పైచార్మ్ అనేది నేను ఎప్పుడు యూజ్ చేయలేదు. ఇది ఏంటంటే నావిగేషన్స్ కి లుక్ అండ్ ఫీల్ బాగుంటుంది. అండ్ దిస్ ఇస్ గోయింగ్ టు సపోర్ట్ పైథాన్, దిస్ ఇస్ గోయింగ్ టు సపోర్ట్ all languages like APIs like Java, .NET, JS and all. So that's why I'm recommending this one. So ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇది డౌన్లోడ్ అయింది కదా. సో సింప్లీ we need to click this folder, then we need to double click. So then we need to run as administrator. Let's open it. I accept the agreement. Click on next. Create a desktop icon. Next. Install. ఇది ఒక ఎడిటర్ టూల్. ఓకే, సో దీంట్లో మనం కోడ్ రాయాలి. ఐఎమ్ క్లోజింగ్ ఆల్ ద అన్వాంటెడ్ విండోస్ అండ్ ఆల్. సో దీంట్లో కోడ్ రాసే ముందు నేను ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసుకుంటా. సో నా డెస్క్టాప్ మీదకి వెళ్ళి ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ వన్ ఫోల్డర్. Simply we need to right click. So then we need to click on new. Then we need to click on the folder. So then we need to give some name like October Terraform project. Something you can create it. Okay, you can give any name. There is no particular names you need to give like that. There is no restrictions. You can give any name. I don't have any objection. So copy this particular location, go to file, then open the folder. Simply copy that folder, paste it. This is an empty folder. Okay. So ఇది ఒక empty folder ని నేను డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేశా విజువల్ స్టూడియోలో. ఇక్కడ ప్లస్ న్యూ ఫైల్ ఉంది, ప్లస్ ఫోల్డర్ ఉంది, ప్లస్ న్యూ ఫైల్ కొడతాం. మీ ఇష్టం వచ్చి నేమ్ ఇచ్చుకోండి, బట్ ఎక్స్టెన్షన్ మాత్రం టీఎఫ్ ఇవ్వాలా, గుర్తుంచుకోండి. టీఎఫ్ అంటే టెరాఫామ్. .txt అంటే టెక్స్ట్ ఫైల్ కదా, అట్లాగే .tf అంటే టెరాఫామ్. సో ఈ ఎక్స్టెన్షన్స్తోనే మనం కోడ్ రాయగలుగుతాం. అసలు ఈ ఎక్స్టెన్షన్తో కోడ్ ఎట్లా రాయాలా, అసలు ఏమేమి రాయాలా, ఒక EC2 మిషన్ క్రియేట్ చేయాలంటే నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్. సో మనకి 2 థింగ్స్ ఉంటాయి. ఒకటి ప్రొవైడర్ బ్లాక్ ఉంటుంది, ఒకటి రిసోర్స్ బ్లాక్ ఉంటుంది. ప్రొవైడర్ బ్లాక్ ఏంటంటే బేసికల్లీ వీఆర్ గోయింగ్ టు టెల్ విచ్ క్లౌడ్ వీఆర్ కనెక్టింగ్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద region we are connecting. Okay, so this kind of information we are going to provide in the provider block. Resource ante n number of services are there, right, in AWS, like EC2, VPCs, subnets, S3 buckets, lambdas, itla variety services ఉంటాయి. ఒక సర్వీస్ని క్రియేట్ చేయాలంటే రిసోర్స్ బ్లాక్ యూజ్ చేయాలి. ఒక క్లౌడ్ని ఏ క్లౌడ్తో కనెక్ట్ అవ్వాలో మనం స్పెసిఫై చేసేది ప్రొవైడర్ బ్లాక్. ఇక్కడ ఎవ్వరు ఎక్స్పర్టీస్ కాదు. ఈవెన్ యాక్చువల్లీ ఐఎమ్ హ్యావింగ్ లైక్ రియల్ టైమ్, ఈవెన్ ఐఎమ్ ఆల్సో నాట్ ఎక్స్పెక్ట్ ఇన్ ద టెరాఫామ్. ఈవెన్ యూ పీపుల్ ఆర్ ఆల్సో న్యూ టు ద టెరాఫామ్. ఐఎమ్ ఆల్సో నాట్ ఎక్స్పెక్టింగ్ యూ పీపుల్ హ్యావ్ టు గెట్ నాలెడ్జ్ ఇన్ టెరాఫామ్. మై రికమెండేషన్ ఈస్ ప్లీజ్ యూజ్ ద టెంప్లెట్స్ ఫ్రమ్ ద HashiCorp company. So let's say I want to use the provider block. So simply go here. Even 25 years, 30 years people also, they're going to use the templates from the HashiCorp websites. ప్రొవైడర్ AWS టెరాఫామ్ అని చెప్పి కొడితే చాలు.
సో ఇదేం చేస్తుందంటే టెరాఫామ్ రిజిస్ట్రీకి వెళ్ళి, ఓకే, టెరాఫామ్ రిజిస్ట్రీ ఈ సింబల్ ఉన్న సైట్స్కి వెళ్ళండి. ప్రొవైడర్ బ్లాక్కి వెళ్తే మీకు ఇది కూడా కాదు. సో ఇది కాపీ చేసుకోండి. ఈ ప్రొవైడర్ బ్లాక్లో ఏం చేస్తున్నాం మనం? ఏడబ్ల్యూఎస్ ఏ క్లౌడ్తో కనెక్ట్ అవుతున్నాం చెప్తున్నాం. ఏడబ్ల్యూఎస్ క్లౌడ్ కనెక్ట్ అవుతున్నాం అని చెప్తున్నాం. ఏ రీజియన్ కనెక్ట్ అవుతున్నామో చెప్పాలా. AP-South-1, ఓకే. యాక్సెస్కి సీక్రెట్కి ఆల్రెడీ మనం నోట్ ప్యాడ్లో పెట్టున్నాం, CSV ఫైల్లో డౌన్లోడ్ చేస్తున్నాం, రైట్. కాపీ, Ctrl+C, శ్రీకాంత్, యస్ శ్రవణ్. నువ్వు రియల్ టైంలో ఏది బెస్ట్ ప్రాక్టీస్? నువ్వు ఇలా కాపీ సీక్రెట్ కీ ఐడి సీక్రెట్ కీ నువ్వు డైరెక్ట్ గా TF లో పెడతావా లేకపోతే రియల్ టైంలో మనం యూజ్ చేయము ఇట్లా. ఫస్ట్ స్టెప్ బేసిక్ అండర్స్టాండింగ్ కోసం మనం ఇట్లా యూజ్ చేస్తాం. రియల్ టైంలో ఏంటంటే టోకెన్ మెకానిజమ్స్ ఉంటాయి, ఓకే. సో ఆ టోకన్స్ మనం వర్క్ స్పేసెస్ ద్వారా మనం క్రియేట్ చేస్తాం. అది మీకు చూపిస్తాను ఎలా క్రియేట్ చేయాలో కూడా. ఓకే. So this is one of the like basic level. So next step we can able to discuss with respect to how we can able to use in the real time projects and all. ఓకే, థ్యాంక్స్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే సీక్రెట్ కి ఇస్తున్నాం, రైట్. సో ఇది ప్రొవైడర్, ఏ క్లౌడ్ కనెక్ట్ అయ్యాము, ఏ రీజన్ కనెక్ట్ అవుతున్నాము, యాక్సెస్ కి సీక్రెట్ కి. దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద వే. దిస్ ఇస్ లైక్ బేసిక్ వే అండ్ ఇట్స్ వెరీ ఈజీ టు అండర్స్టాండ్. సో ఇక్కడ ప్రొవైడర్ బ్లాక్ we have done, right. So our next step is we need to create some EC2 mission. ఒక సర్వీస్ ని క్రియేట్ చేయాలంటే రిసోర్స్ బ్లాక్ కావాలని చెప్పాను, రైట్. సో సింప్లీ we need to go like Terraform, AWS, EC2, ఓకే. సో బేసికల్లీ మీరు కానీ ఇట్లా కానీ టైప్ చేస్తే రిసోర్స్, I want రిసోర్స్ బ్లాక్. తీసుకుందాం, ఓకే. Ctrl+V. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మామూలుగా ఇక్కడ ఏంది మనం ఏం ప్రొవైడ్ చేయాలంటే ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ బ్లూ కలర్లో ఉన్నది స్టాండర్డ్, గుర్తుంచుకోండి. దీన్ని మనం చేంజ్ చేయకూడదు. ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ ఇక్కడ కూడా ప్రొవైడర్ బ్లూ కలర్లో ఉన్నాయి, ఎప్పుడు చేంజ్ చేయకూడదు. సో ఫస్ట్ వర్డ్ తర్వాత ఉంటుంది కదా, దాన్ని కూడా చేంజ్ చేయకూడదు. ఈ స్టాండర్డ్ నేమ్స్. మళ్ళీ ఫస్ట్ వర్డ్ సెకండ్ వర్డ్ చేంజ్ చేయకూడదు. దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద ఫండమెంటల్ రూల్ యూ పీపుల్ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. సెకండ్ కోట్స్లో డబుల్ కోట్స్లో మీ ఇష్టం వచ్చింది పెట్టుకోండి. ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ అబ్జెక్షన్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కీప్ ఎనీథింగ్ యూ కెన్ కీప్, but please keep with proper naming conventions. So then only everyone should understand. So I'm going to create some sample. You can keep any name instead of sample also. ఈ AMI అంటే ఏంటంటే యాక్చువల్గా మనము EC2 మిషన్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు AMI ఇచ్చాం. ఇప్పుడు లెట్సే AMI మాత్రము మనము AWS కన్సోల్ నుంచి మాత్రం తెచ్చుకోవాలి. ఇప్పుడు లాంచ్ ఇన్స్టెన్స్ కొట్టి ఒక ఇన్స్టెన్స్ నేమ్ ఇచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ AMI ఇస్తాం. లైనెక్సా, మ్యాకా, ఉబుంటూనా, విండోసా, రెడ్ హ్యాటా, ప్రతి దానికి ఒక AMI ఉంటుంది, ఓకే. సో వీ నీడ్ టు సెలెక్ట్ ద AMI. సో ఇది అమెజాన్ మిషన్ ఇమేజ్ ఐడి. సో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రం మనం క్లౌడ్కి వెళ్ళి కన్సోల్కి వెళ్ళి తెచ్చుకోవాలి. దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్. Ctrl+C, దీన్ని లేపేసేయండి, కాపీ. సో ఇది ఇన్స్టెన్స్ టైప్ వచ్చి మీ ఇష్టం, ఫ్రీ టైర్ కాదా నాకు కావాల్సింది. T3.micro ఫ్రీ. హలో వరల్డ్ బదులు మీ ఇష్టం వచ్చి నేమ్ ఇచ్చుకోండి. సంథింగ్ లైక్ ఐఎమ్ కీపింగ్ లైక్ టెస్టింగ్ ఇన్స్టెన్స్ అని చెప్పి క్రియేట్ చేస్తాను.
సో ఈ మూడు నేను చేసింది ప్రొవైడర్ బ్లాక్, రిసోర్స్ బ్లాక్. సో ప్రొవైడర్ బ్లాక్లో ఏ రీజన్ కనెక్ట్ అవుతున్నా, ఏ క్లౌడ్ కనెక్ట్ అవుతున్నా, ఏ యాక్సెస్కి, సీక్రెట్కి, దీనికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రమే నేను స్పెసిఫై చేశాను. రిసోర్స్ బ్లాక్ ఎందుకు యూజ్ చేశానంటే ఏదైనా ఒక సర్వీస్ క్రియేట్ చేయాలంటే దానికి రిసోర్స్ బ్లాక్ యూజ్ చేయాలా. దాంట్లో ఏఎంఐ ఐడి ఇచ్చాను, అది మాత్రం కన్సోల్ నుంచి సెలెక్ట్ చేసుకున్నా. ఇన్స్టెన్స్ టైప్ T3.micro. సో ఇన్స్టెన్స్ టైప్ అంటే ఏంటంటే ఎంత మెమరీ, సిపియూస్, దానికి సంబంధించింది స్పెసిఫై చేసేది ఇన్స్టెన్స్ టైప్. సో ట్యాక్స్లో ఏం చేసాం, జస్ట్ నేమ్ ఇచ్చుకున్నాం. సో ఇప్పుడు మొత్తం కోడ్ అయిపోయింది, దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. సో దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే టర్మినల్కి వెళ్ళి, న్యూ టర్మినల్కి వెళ్ళి, ఇక్కడ టర్మినల్ ఓపెన్ అవుతుంది. సో యూ కెన్ క్లోజ్ దిస్ వన్. సో మీకు లెఫ్ట్ సైడ్ చూసారనుకోండి, ఓన్లీ main.tf ఉంది, రైట్. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే టెరాఫామ్ ఇనిట్ అని కొడతా. ఈ టెరాఫామ్ ఇనిట్ అంటే ఏం చేస్తుందంటే దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు డౌన్లోడ్ ద రిక్వైర్డ్ ప్లగిన్స్ ఫర్ ద క్లౌడ్. AWS క్లౌడ్కి ఏమేమి ప్లగిన్స్ కావాలో అవన్నీ డౌన్లోడ్ చేసుకుంటుంది. టెరాఫామ్ AWS కనెక్ట్ అవ్వడానికి ఏమేమి ప్లగిన్స్ కావాలో దోస్ థింగ్స్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు డౌన్లోడ్. సో ఇట్ ఈస్ ట్రైంగ్ టు డౌన్లోడ్ ఆల్ ద ప్లగిన్స్ ఫర్ ద క్లౌడ్. ఇక్కడ మీరు చూసారు అనుకోండి, లెఫ్ట్ సైడ్ .terraform ఫోల్డర్ వచ్చింది. సో దానికి సంబంధించిన ప్లగిన్స్ అన్నీ డౌన్లోడ్ చేసుకుంది. సో మీకు ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ అడుగుతారు, వాట్ ఈస్ ద టెరాఫామ్ ఇనిట్. సో టెరాఫామ్ ఇనిట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కమాండ్ టు ఇనిషియలైజ్ ద టెరాఫామ్ డైరెక్టరీ అండ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు డౌన్లోడ్ ద రిక్వైర్డ్ ప్లగిన్స్ ఫర్ ద క్లౌడ్ ప్రొవైడర్. సో దట్ ఈస్ హౌ యాక్చువల్లీ యూ నీడ్ టు ఆన్సర్. So this is one of the most important command for every Terraform runs. శ్రీకాంత్, Terraform init. Yes. మనం ఒక టెరాఫామ్ ఫైల్లో ఒక ప్రొవైడర్ పెట్టచ్చా, లేకపోతే మల్టిపుల్ ప్రొవైడర్స్ పెట్టచ్చా? ఒక ప్రొవైడరే పెట్టాలి. ఓకే. సో So let's GCP, say Azure, right? AWS So let's 2 actually, ఉంటే if you are going to use Azure means you can use Azure cloud also. See, ఇప్పుడు ఒక అకౌంట్కి ఒక ప్రొవైడర్ చాలు. Let's say if you want to create multiple things, right? So Azure లో then you can use other cloud also. అనేది నేను ఈ main.tf లోనే నాకు మల్టిపుల్ క్లౌడ్స్లో మల్టిపుల్ రిసోర్సెస్ని ఒకేసారి క్రియేట్ చేయడానికి ఒక ఫైల్ పెట్టాలా, మల్టిపుల్ ఫైల్స్లో అంటే ఒక ఫైల్లో రన్ చేస్తే అంతా జనరేట్ అవుతుందా? See, basically, let's say actually నువ్వు మల్టిపుల్ ప్రొవైడర్స్ పెడతావు, బట్ ద కాన్ఫిగరేషన్ ఈజ్ గోయింగ్ టు చేంజ్, రైట్. సో దానికి నేను ఏం చేస్తానంటే నేను రికమెండ్ చేసేది మాడ్యూల్స్ యూజ్ చేయమంట. కోడ్ సేమ్ యూజ్ చేస్తాం, ప్రొవైడర్స్ అన్ని వేరుగా పాస్ చేస్తాం. దానికి మాడ్యూల్స్ ఉన్నాయి శ్రావణ్. ఓకే. సో మాడ్యూల్స్ ఏంటంటే మెయిన్ ఇంటెన్షన్, ఇప్పుడు లెట్స్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డీల్ విత్ మల్టిపుల్ ప్రొవైడర్స్ ఆర్ లైక్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డీల్ విత్ మల్టిపుల్ ఎన్విరాన్మెంట్స్, ఓకే. సో డిఫరెంట్ అకౌంట్స్ ఉంటాయి, ఒకటి డెవలప్మెంట్ అకౌంట్ ఉంటుంది, ఒకటి ఇంట్ ఉంటుంది, ఒకటి స్టేజ్ ఉంటుంది, ఒకటి ప్రొటెక్షన్ ఉంటుంది. సేమ్ సెట్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్ మల్టిపుల్ ప్లేసెస్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే మనకి మాడ్యూల్స్ ఉన్నాయి. వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ ద మాడ్యూల్స్ దట్. ఓకే. అదే నువ్వు మల్టిపుల్ ప్రొవైడర్స్ ని మల్టిపుల్ రీజన్స్ ని మాడ్యూల్స్ లో డిఫరెన్షియేట్ చేస్తావు అంతేనా? డిఫరెన్షియేట్ చేస్తాం రియల్ టైం ప్రాజెక్ట్స్ లో. ఓకే. సో ఈ టెరాఫామ్ ఇనిట్ అంటే బేసికలీ ఇట్స్ గోయింగ్ టు డౌన్లోడ్ ద రిక్వైర్డ్ ప్లగిన్స్, ఓకే. సో టెరాఫామ్ ప్లాన్ కొడుతున్నా. టెరాఫామ్ ప్లాన్ ఏంటంటే ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కమాండ్. సో లెట్స్ సే మనం ఏదైనా పని చేసేటప్పుడు ప్రాపర్ ప్లాన్ చేసుకుంటాం. లెట్స్ సే ఇఫ్ యు ఆర్ బిల్డింగ్ సమ్ హౌస్ ఆర్ ఇఫ్ యు ఆర్ డూయింగ్ సమ్ వర్క్, రైట్. సో వీ నీడ్ టు ప్లాన్ ఇట్. సిమిలర్లీ టెరాఫామ్ ప్లాన్ కూడా అసలు ఏమి మనం క్రియేట్ చేయబోతున్నామో చూపిస్తుంది AWS క్లౌడ్లో. సో టెరాఫామ్ ప్లాన్, రైట్. So this is going to show the plan. మన క్లౌడ్లో AWS క్లౌడ్లో యాక్చువల్గా ఏ సర్వీస్ క్రియేట్ అవ్వబోతుందో చూపిస్తుంది. సో ప్లస్ సింబల్ ఉన్నదంటే బేసికల్లీ దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు డౌన్లోడ్ ద పర్టికులర్ రిసోర్స్, పర్టికులర్ సర్వీస్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దట్ క్లౌడ్, ఓకే. సో దెన్ హియర్ ఇట్ ఈస్ టెల్లింగ్ one resource is getting added. So one service is going to add 0 to change, 0 to destroy. సో ఇక్కడ వరకు ఏమైంది,
మనకి ప్లాన్ వచ్చింది. సో టెరాఫామ్ అప్లై కొడితే ప్లాన్ నాకు ఓకే, నేను దాన్ని అప్లై చేస్తున్నా. టెరాఫామ్ అప్లై కొడితే ఏమవుతుందంటే సో వీఆర్ గోయింగ్ టు ఐఎమ్ గోయింగ్ అప్రూవ్ ఎస్ ద ప్లాన్. ఇంకా అడుగుతుంది అప్రూవా నాట్ అప్రూవా. అప్రూవ్ అంటే ఎస్ కొడితే అప్రూవ్ అయిపోతుంది. సో ఇక్కడ మీరు చూసారనుకోండి, ఈ ఫైల్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు దాకా. శ్రీకాంత్, చెప్పు శ్రావణ్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ప్లస్ ఈబిఎస్ బ్లాక్ ప్లస్ ఎంక్లేవ్ అన్నారు కదా, ఇవన్నీ ఆ ఏడబ్ల్యూఎస్ రిసోర్స్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ అంతేనా? ఇప్పుడు EC2 మిషన్ మనం క్రియేట్ చేసాం కదా, లెట్స్ EC2 మిషన్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు మనకి ప్రాపర్టీస్ అన్ని క్రియేట్ అవుతాయి. Oh. సో ఇక్కడ మనకి చూసాం ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి. ఓకే, VPC సబ్నెట్స్. సో ఆటోమేటిక్గా తీసేసుకుంటాయి. స్టేటస్, Okay. సెక్యూరిటీ, స్టోరేజ్ ఇవన్నీ వస్తాయి బై డిఫాల్ట్. ఇవన్నీ బేసిక్ గా నీ ప్రొవైడర్ నీ అకౌంట్ లో ఉన్న డిఫాల్ట్ పారామీటర్స్. డిఫాల్ట్ పారామీటర్స్ తీసుకుంటుంది. ఓకే మనం కస్టమైజేషన్ చేయాలన్నా కస్టమైజేషన్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఇప్పుడు నువ్వు ఆ రిసోర్స్ ఇందాక రిసోర్స్ బ్లాక్ లో నువ్వు ఓన్లీ T3 మైక్రో అని ఒకటే పెట్టావు కదా, సో నువ్వు రిమైనింగ్ పారామీటర్స్ నువ్వు మాన్యువల్ గా యాడ్ చేయొచ్చు నీకు ఏ పారామీటర్ కస్టమైజ్ రిమైనింగ్ అంటే చేయాలనుకుంటే. మనం మళ్ళీ వాటికి రిసోర్సెస్ క్రియేట్ చేసుకుని అవి దీంట్లో రిఫర్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు లెట్స్ Okay. నేను రేపు VPC క్లాస్ చెప్తా. ఓకే, Hmm. ఆ VPC యూజ్ చేసి ఇప్పుడు ఏంది బై డిఫాల్ట్ VPC లో క్రియేట్ అవుతుంది. ఓకే, అట్లా Okay. కాకుండా నా కస్టమ్ VPC లో క్రియేట్ అవ్వాలా ఈ పర్టికులర్ మిషన్. ఓకే, అప్పుడు నేను దానికి రిసోర్సెస్ బ్లాక్ క్రియేట్ చేసి ఆ రిసోర్సెస్ బ్లాక్స్ దీంట్లో రిఫర్ చేసుకుంటా. ఓకే మనం ఏమి ఇవ్వకపోతే బై డిఫాల్ట్ ప్రాపర్టీస్ తీసుకుంటుంది. ఓకే, ఇప్పుడు ఇంకోటి నువ్వు ఇనిషియలైజ్ చేసావు, ఇనిషియలైజ్ అవును. చేసి ప్లాన్ చేసావు, అవును, తర్వాత అప్లై చేసావు. సో నువ్వు ఇనిషియలైజ్ చేసి ప్లాన్ చేశాక ఈ మెయిన్ డాట్ టిఎఫ్ మోడిఫై చేస్తే నీ కంపైల్ అయిన ప్లాన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుద్దా, లేకపోతే అప్డేటెడ్ టిఎఫ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుద్దా? ఇప్పుడు లెట్స్ నువ్వేమన్నావు అంటే ఇక్కడ చూద్దాం. నువ్వేమన్నావు అంటే ఇప్పుడు టెరాఫామ్ ప్లాన్ చేసాక అప్లై చేయలే, రైట్? అప్లై చేయకుండా మోడిఫై చేసావు ఈ మెయిన్ డాట్ సో టిఎఫ్. ఒక్క సెకండ్ నాకు. ఇప్పుడు నువ్వేమంటావు అంటే ఇక్కడ చేద్దాం, వీ కెన్ ట్రై. నో కొడుతున్నా. ఓకే, ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను, లెట్స్ T3.medium తీసుకుందాం. ప్లాన్ మ్యాండేటరీ కాదు, ప్లాన్ ప్రతిసారి రన్ చేయాలని ప్రాబ్లమే లేదు. గుర్తుంచుకోండి, ప్లాన్ ఒక ఎక్స్ట్రా కమాండ్. అప్లైలో కూడా మీకు ప్లాన్ చూపిస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంది, ఇక్కడ నేను చేంజెస్ చేశా. ఓకే, T3.medium అని పెట్టా. ఇప్పుడు టెరాఫామ్ అప్లై కొడుతున్నా. టెరాఫామ్ అప్లైలో ప్లాన్ రావాలా. ఓకే, సో టెరాఫామ్ ప్లాన్ కొట్టినా ప్లాన్ వస్తుంది, టెరాఫామ్ అప్లైలో కూడా ఫస్ట్ ప్లాన్ చూపిస్తుంది. సో ఇక్కడికి వెళ్తే మనం వీ కెన్ ఏబుల్ టు సీ, రైట్? సో వీ కెన్ ఏబుల్ టు సీ T3.medium. Definitely, even though if you change, right? So there is no టెరాఫామ్ ప్లాన్ లో చూపించాలా అని రూల్ ఏం లేదు. టెరాఫామ్ అప్లై లో ప్లాన్ చూపిస్తుంది ఫస్ట్. సో దెన్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు వీ కెన్ ఏబుల్ టు టేక్ ద డెసిషన్, either we can able to proceed or we can able to deny that plan. సో టెరాఫామ్ ప్లాన్ లో ఏం చూపిస్తుందో టెరాఫామ్ అప్లై లో కూడా ఇప్పుడు టెరాఫామ్ ప్లాన్ కొట్టినా ఎట్లాగే వస్తుంది మనకి. అవును, మెయిన్ ఏంటంటే ఈ ప్లాన్ అప్లై ఈ గ్యాప్ లో ఈ ఫైల్ మోడిఫై అయినప్పుడు ఏది అప్లై అవుద్ది అనేది క్వశ్చన్. సో అవును, ఇప్పుడు లెట్స్ అప్లై కొట్టేదాకా ఏమేమి మోడిఫికేషన్స్ ఉంటాయి అన్ని చూపిస్తుంది, అది మొత్తం తీసుకుంటుంది. ఓకే, in simple words. Okay, so here actually I'm giving the yes. So if I give the yes, right, it should go, it will go and it will create. ఇక్కడ మనకు ఒక ఇంపార్టెంట్ ఫైల్ ఒకటి క్రియేట్ అవుతుంది. చూడండి, టెరాఫామ్ స్టేట్ ఫైల్. ఈ టెరాఫామ్ స్టేట్ ఫైల్ అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫైల్. అది ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం అనేది కూడా మీకు చెప్తాను, చూపిస్తాను. సో ఇక్కడ మీకు టెరాఫామ్ టీఎఫ్ స్టేట్ ఫైల్ ఒకటి క్రియేట్ అయింది. సో ఈ టెరాఫామ్ స్టేట్ ఫైల్ అనేది ఇట్స్ ఎ ట్రాకబుల్ ఫైల్, ట్రాకింగ్ చేస్తుంది. సో మనం ఏమేమి సర్వీసెస్ టెరాఫామ్ ద్వారా క్రియేట్ చేస్తున్నామో మొత్తము ట్రాక్ అవుతూ ఉంటాయి దీంట్లో. ఓకేనా? సో దిస్ ఈస్ హౌ యాక్చువల్లీ వీ కెన్ ఏబుల్ టు ట్రాక్ ద ఆటోమేషన్ థింగ్స్. సో ఇఫ్ ఐ గో హియర్, ఇఫ్ ఐ గో టు ద ఇన్స్టెన్స్, ఇఫ్ ఐ క్లిక్ ఆన్ simply I will refresh, right?
So here you can able to see. So this particular mission testing an instance I created through Terraform. అర్థమవుతుంది అందరికి? ఈ మిషన్ నేను క్రియేట్ చేసింది టెరాఫామ్ ద్వారా, మాన్యువల్ గా క్రియేట్ చేయాలి. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ కిషోర్, శ్రావణ్ ఆర్ వంశీ, రోహిత్? సో దీన్ని డెస్ట్రాయ్ చేయాలన్నా కానీ ఈజీ. సో ఈ టెరాఫామ్ స్టేట్ లో మొత్తం స్టోర్ అయింది కదా. లెట్స్ సే ఇక్కడ నేను డిలీట్ టెరాఫామ్ డెస్ట్రాయ్ అని కొడితే ఆటోమేటికల్లీ that is going to destroy the resource on top of two places. So that is going to destroy on top of the AWS cloud, and this is going to delete that content in this Terraform state file also. So ఇక్కడ మీరు చూసారు అనుకోండి, 0 to add, 0 to change, 1 to destroy. ఈ రిసోర్స్ ఐఫోన్ వస్తే డెస్ట్రాయ్ అవుతున్నట్లు లెక్క, డిలీట్ చేస్తున్నట్లు లెక్క. సింప్లీ ఐ కెన్ ఏబుల్ టు గివ్ ద ఎస్, రైట్? Someone asking question? Kishore? No, background. So this is going to destroy the resource in two places. We can wait until this destroy will complete. See, state file చూసారు అనుకోండి మీరు, ఆ రిసోర్స్ బ్లాక్ మొత్తము ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఎగిరిపోయింది. డెఫినెట్లీ ఇట్ షుడ్ గో ఫ్రమ్ హియర్ ఆల్సో. స్టూడియో ఎడిటర్ లో మనం టెరాఫామ్ స్క్రిప్ట్ యూజ్ చేసాం అంతే కదా. స్టూడియో కోడ్ ఎడిటర్ లో మనం టెరాఫామ్ స్క్రిప్ట్ యూజ్ చేసి ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేసాం. అవును. ఓకే అవును కిషోర్. ఓకే. సో ఇక్కడ చూసారు అనుకోండి టర్మినేటెడ్. శ్రీకాంత్, చెప్పు శ్రావణ్. ఇప్పుడు నువ్వు అక్టోబర్ టెరాఫామ్ బ్యాచ్ అని పెట్టి క్రియేట్ చేసావు. సో ఆ స్కోప్, ఆ టెరాఫామ్ స్టేట్ అనే స్కోప్ ఆ ఫోల్డరా లేకపోతే త్రూ అవుట్ నీ ఎంటైర్ వర్క్ స్పేస్ ఏంది ఆ స్కోప్? టెరాఫామ్ స్టేట్ ఈ స్కోప్ ఫోల్డర్ వరకే, ఈ ఫోల్డర్ వరకే. ఓకే ఈ ఫోల్డర్ వరకే ఉంటుంది. ఓకే. ఇప్పుడు మల్టిపుల్ రిసోర్సెస్ ది సిస్టమ్ లో ప్యారల్ గా వర్క్ చేసి డిఫరెంట్ ఇప్పుడు డిఫరెంట్ లెట్స్ సే యాక్చువల్ గా నేను ఇంకొక రిసోర్స్ క్రియేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా సింప్లిఫైడ్ వేలో. లెట్స్ సే నేను ఇంకో ఫైల్ కూడా క్రియేట్ చేస్తున్నా. ఓకే. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ సంథింగ్ లైక్ ec2.tf. నేమ్ ఏదైనా ఇచ్చుకోవచ్చు అని చెప్పాను ఇంతకు ముందే మీకు. సో ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ వన్ ఫైల్ అండ్ ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ రిసోర్స్ బ్లాక్ మాత్రం ఒక్కసారి పెట్టాలా, ఎందుకంటే ఒక అకౌంట్కి నేను టార్గెట్ చేస్తున్నాను కాబట్టి. ప్రొవైడర్ బ్లాక్. ఎస్. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు పేస్ట్ ఇట్ అండ్ ఐ కెన్ కీప్ శాంపిల్. ఓకే. ఆర్ ఎల్ sample1, you can give anything. This is Terraform instance. సో ఇప్పుడు 2 ఫైల్స్ ఉన్నాయి, 2 మిషన్స్ క్రియేట్ అవుతాయి. ఒకటి మైక్రో పెట్టు, ఒకటి మీడియం పెట్టు. ఏది? ఒకటి T3 మైక్రో పెట్టు, ఒకటి T3 మీడియం. సరే, ఇది T3 మైక్రో పెడతాను. సో ఇది T3 మైక్రో పెట్టా, ఇది వచ్చి T3 మీడియం పెట్టా. టెరాఫామ్ యూనిట్ ప్రతిసారి రన్ చేయబడలే, ఫస్ట్ టైం మాత్రము ఒకసారి రన్ చేస్తే చాలు. టెరాఫామ్ ప్లాన్ కూడా అప్లైలో చూపిస్తుంది కాబట్టి సింపుల్ డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ రన్ ద టెరాఫామ్ అప్లై. కానీ ఈ గ్యాప్ లో నువ్వు ఇప్పుడు అసలు ప్రొవైడరే మార్చావు. సో అప్పుడు నువ్వు ఇనిషియలైజ్ చేయకపోయినా ప్లాన్ అప్లై అవుద్దా? ప్రొవైడర్ మార్చినప్పుడు పక్కా ఇనిషియలైజ్ చేయాలి, ఎందుకంటే దట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఇనిషియలైజేషన్ ఈస్ గోయింగ్ టు డౌన్లోడ్ ద ప్లగిన్స్ ఫర్ ద క్లౌడ్, రైట్? సో వీ నీడ్ టు రన్. ఇఫ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు మేక్ ఎనీ చేంజెస్ ఆన్ ద ప్రొవైడర్, దెన్ వీ నీడ్ టు డూ ద ఇనిషియలైజేషన్. ఓకే. ప్రొవైడర్ అకౌంట్ ఆర్ లైక్ ఎనీ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడర్ చేంజ్ అయినప్పుడు మనం ఇనిషియలైజ్ చేయాలి అంతే. ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ మేకింగ్ ఎనీ చేంజెస్, రైట్, సో దెన్ దెర్ ఇస్ నో నీడ్ టు రన్ ద టెరాఫామ్ ఇనిట్. సో ఇట్స్ ఆల్వేస్ సేఫ్ టు రన్ ఇనిషియలైజ్, బట్ yeah, of course. See, if you are having unless you are like confident that you didn't make any change, you can run apply. See, run చేయడంలో there is nothing is going to harm. Okay, that is safe command only.
But actually, my suggestion is instead of wasting time, I can skip it. That is Okay. your wish. ఓకే. So Terraform apply and running. కిషోర్ వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది కిషోర్ నీది. హలో కిషోర్. ఇక్కడ ఏంటంటే మీరు చూసారో ఇక్కడ 2 రిసోర్సెస్ క్రియేట్ అవుతున్నాయి, 2 EC2 మిషన్స్ క్రియేట్ అవుతున్నాయి. ఒకటి వచ్చి sample1, ఒకటి వచ్చి శాంపిల్ లైక్ T3.micro, T3.medium. మీరు మొత్తం డీటెయిల్గా ప్లాన్ చేస్తే మీకు తెలుస్తుంది. టర్మినల్. So here actually you can able to see, right? Just a moment, I'll plug this charger. Yes, I'm applying this one. So this is going to capture 2 things. So Terraform state is going to capture 2 things. So both files. So right now we are having like earlier 10, right? So now it is going to get the 2 things. ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు. Let's say testing -instance ఒకటి, Terraform -instance ఒకటి. See, both instance it is capturing Shravan. ఓకే. ఇంకోటి ఇప్పుడు ఈ హిస్టరీ టెరాఫార్మ్ అప్లై చేసి డిస్ట్రాయ్ చేసేంత వరకు టెరాఫార్మ్ స్టేటే నీ ట్రాక్ చేసుకోవడానికి సర్వీసెస్ ఏ సర్వీసెస్ క్రియేట్ అయినాయో ట్రాక్ చేస్తుంది కాబట్టి రైట్. హౌ డు యూ సేఫ్ గార్డ్ దట్ ఫైల్ ఫ్రమ్ మాన్యువల్ ఎడిటింగ్ ఆర్ అన్వాంటెడ్ మోడిఫికేషన్? మాన్యువల్ ఎడిటింగ్ కి మనం ఏం చేస్తామంటే బేసికల్లీ రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్ లో నేను S3 చెప్తాను, ఓకేనా? S3 సర్వీసెస్ అవి చెప్పేది ఉన్నాయి. అప్పుడు ఏంటంటే మనము ఈ S3 ఫైల్ ఈ స్టేట్ ఫైల్ లోకల్లో పెట్టకుండా సేఫ్ ప్లేస్ లో పెడతాం మనం. వర్షనింగ్ యూజ్ చేసేది ఉంది మన క్లాసెస్ లో, ఇంకా చాలా కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి. వర్షనింగ్ ఉంది, లాకింగ్ ఉంది. సో వీ నీడ్ టు డిస్కస్ మెనీ థింగ్స్. అదే జస్ట్ అర్థం అంటే ఇప్పుడు ప్రాజెక్ట్ స్టెప్ 1 డెఫినెట్లీ సీ దోస్ ఆర్ వెరీ వెరీ వాలిడ్ క్వశ్చన్స్. చెప్తున్నావు ఇది ఈ సింపుల్ స్టెప్స్, బట్ జస్ట్ ఒక ఐడియా కోసం అంటే ఈ రియల్ టైమ్ లో సేఫ్ గార్డ్ ఎలా ఉంటుంది అని. Yeah, that's what actually we are going to use S3 that I'm going to cover in upcoming sessions and all. సో జస్ట్ ఇంకొకటి, సో ఇక్కడ నువ్వు సింగిల్ ప్రొవైడర్ AWS ప్రొవైడర్ కాబట్టి S3, ఇప్పుడు నువ్వు మల్టిపుల్ ప్రొవైడర్ వాడావు అనుకో, అజ్యూర్ లేకపోతే GCP, AWS. సో ఇది ప్రాజెక్ట్ రిక్వైర్మెంట్, నువ్వు S3 వాడాలా GCP క్లౌడ్ స్టోరేజ్ వాడాలా అనేది ప్రాజెక్ట్ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి నువ్వు స్టోర్ చేస్తావు, అంతేనా? See, AWS, Azure, GCP అనేది that depends upon the project requirements, like especially client requirement, okay? Based upon the budget, based upon the services, based upon the navigations. నేను అనేది ఇప్పుడు ఏదో ఒక ప్రాజెక్ట్ లో ఇప్పుడు అన్ని ప్రాజెక్ట్స్ AWS టు GCP మైగ్రేషన్ లేకపోతే AWS టు Azure మైగ్రేషన్, అలా 2 డిఫరెంట్ సర్వీసెస్ అట్ ఎ టైం నువ్వు ప్రొవైడర్స్ అట్ ఎ టైం నువ్వు వాడినప్పుడు ఇది క్లయింట్ ప్రిఫరెన్స్ ఎక్కడ పెట్టాలనేది క్లయింట్ ప్రిఫరెన్స్ అంతేనా? సో నువ్వేమంటున్నావంటే ఇప్పుడు మనం AWS లో యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు AWS లో మనం టెరాఫార్మ్ రాస్తున్నప్పుడు పక్కా AWS లోనే పెట్టాలి. లైక్ S3 బకెట్స్, DynamoDB ఇట్లా కొన్ని ఉంటాయి. అట్లాగే Azure లో కానీ లెట్స్ యాక్చువల్గా మనం టెరాఫార్మ్ రాస్తున్నాం అనుకో, స్టోరేజ్ బ్లాక్ కంటైనర్స్ ఉంటాయి, అక్కడ పెడతాం మనం. సో దానికి ఒక సపరేట్ రిసోర్సెస్ ఉంటాయి, స్టేట్ ఫైల్స్ ఎక్కడ పెట్టాలి. సో ఆ రిసోర్సెస్ యూజ్ చేసి మనం పెట్టచ్చు. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే
ఇక్కడ మొత్తము యాక్చువల్గా వీ కెన్ ఏబుల్ టు సీ రైట్ మెనీ రిసోర్సెస్ లైక్ వీ క్రియేటెడ్ 2 resources and it was created. Okay. So but actually we need to do the cleanup again. So Terraform destroy. ఎస్ కొట్టాను, ఇక్కడ ఎస్ డిలీట్ అయిపోద్ది. నా బ్యాకప్ ఫైల్లో ఏం స్టోర్ అవుతుంది? బ్యాకప్ ఫైల్ అనా ప్రెజెంట్ ఏంటంటే మనకి S3 బకెట్ లేదు కదా. సో S3 బకెట్ లేదు కాబట్టి బ్యాకప్ మన లోకల్ మిషన్ లోనే స్టోర్ అవుతుంది. కానీ రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్ లో ఇట్లా బ్యాకప్ మన లోకల్ మిషన్ లో ఉండదు. ఓకే. సో ఇంత ముందు ఇప్పుడు Okay. మనం డిలీట్ ఇది చేసే డిఫాల్ట్ అన్నా? ఇప్పుడు ఇంత ముందు మనకు ఇప్పుడు 2 లోకల్ మిషన్స్ క్రియేట్ చేసాం కదా. డిఫాల్ట్ అది? డిఫాల్ట్ కాదు ఇది. ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ ఒక మిషన్ క్రియేట్ చేసాం రైట్. బ్యాకప్ ఇదన్నా? ఇదే కదా నువ్వు అనేది. బ్యాకప్ టెరాఫార్మ్ స్టేట్ బ్యాకప్ కదా నువ్వు అనేది. హలో, టెరాఫార్మ్ స్టేట్ బ్యాకప్ ఏంటంటే హలో? ఈ టెరాఫార్మ్ స్టేట్ మనం వినిపిస్తుందా? డిలీట్ చేస్తున్నాం కదా. Hmm. సో దీన్ని బ్యాకప్ చేసుకుంటుంది మన లోకల్ మిషన్ లో. Hmm. సో లెట్స్ సే ఇంతకు ముందు మనం 2 Okay. మిషన్స్ క్రియేట్ చేసాం కదా. టెస్టింగ్ ఐఫోన్ ఇన్స్టెన్స్ ఒకటి, టెరాఫార్మ్ ఐఫోన్ ఇన్స్టెన్స్. సో మీరు ఇంకో ప్లాన్ రన్ చేశారు. సో అది వచ్చేది పడుతుంది. ఓకే. ఫస్ట్ అప్లై చేసినప్పుడు దాన్ని డిలీట్ చేసినప్పుడు యాక్చువల్గా దాని కంటెంట్ మొత్తం బ్యాకప్ అయ్యి వచ్చి ఉంటుంది. ఇది లోకల్ Okay. మిషన్. అంటే రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్ లో మనం ఏంటంటే S3 బకెట్స్ యూజ్ చేస్తాం. ఓకే. So this is about for today's session. So we can see those resources. I believe it should delete it from our things. Okay. So this is manually created, right? So we can stop this mission. Can stop this mission. Yep. So this is about for today's session. సో జస్ట్ సమ్మరైజ్ చేస్తున్నా ఏం చెప్పానో. యాక్చువల్గా ఈరోజు ఏంటంటే మనం ఒక మిషన్ని క్లౌడ్ మిషన్ని లోకల్ మిషన్ని ఎలా కనెక్ట్ అవ్వాలో చూపించాను. హౌ వీ హ్యావ్ కనెక్టెడ్ త్రూ మొబైల్ ఎక్స్టర్ రైట్. సో దెన్ వీ హ్యావ్ డన్ ద సెటప్ ఫర్ ద టెరాఫార్మ్. టెరాఫార్మ్ అనేది IAC టూల్ అని చెప్పాను. ఓకే. ఇట్స్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఎ కోడ్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్. సో దెన్ వీ హ్యావ్ డన్ ద AWS CLI setup for accessing the services from our local. Then actually we have discussed about the Visual Studio setup. So then we have created the services, then we terminated the services, so then we recreated, so then again we have terminated. So tomorrow actually we are going to discuss like how we can able to access the VPC from manually, how we can able to create Terraform, and how we can able to use the provider block without hard coding the credentials. So these things actually we can able to cover in tomorrow's session. So is everyone clear until today topic or having any questions? నాకు ఒక క్వశ్చన్ ఉంది. చెప్పు వంశీ. ఇప్పుడు మనం SSH కీతో డైరెక్ట్ గా మన లోకల్ మిషన్ నుంచి కనెక్ట్ అవ్వచ్చు కదా? SSH కీ ఇదా? మొత్తము 3 ways ఉన్నాయి వంశీ, నేను చూపిస్తాను నీకు. ఒకటి వచ్చి
ఇప్పుడు లెట్స్ సే నీకు ఇప్పుడే చూపిస్తాను. స్టార్ట్ ఇన్స్టెన్స్. సో ఒకటి వచ్చి మొబైల్ స్టోర్ నుంచి కనెక్ట్ అవ్వడం. అదేంటంటే నావిగేషన్స్ బాగుంటాయి. ఇక్కడ ఏంటంటే మల్టిపుల్ మిషన్స్ కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. దీంట్లో ఒక మిషన్ కనెక్ట్ అయ్యాం, ఇంకో దాంట్లో ఇంకో మిషన్ కనెక్ట్ అవ్వచ్చు, ఇంకో దాంట్లో ఇట్లా నావిగేషన్స్ బాగుంటాయి. సెకండ్ థింగ్ వచ్చి నువ్వేమంటావు అంటే SSH ద్వారా కనెక్ట్ అవ్వచ్చు అంటున్నావు. సో ఇక్కడ నువ్వు కనెక్ట్ కొట్టగానే ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ ఆప్షన్ వస్తుంది నీకు బేసికల్లీ. సో ఇక్కడే మనకు ఆప్షన్ ఉంటుంది. EC2 ఇన్స్టెన్స్ కనెక్ట్ అని చెప్పి కొట్టగానే కనెక్ట్ ఉంది కదా, అది కూడా కనెక్ట్ అయ్యి డైరెక్ట్ గా ఇక్కడే కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. ఓకేనా? పబ్లిక్ IPv4 అడ్రస్ ఉంటే ఇట్లా కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. This is second way. We can able to connect directly from the browser. So other way we can use SSH client. సో మనం కీ పేరు డౌన్లోడ్ చేసాం కదా, ఆ లొకేషన్ కి వెళ్ళి ఈ పర్టికులర్ CH మోడ్ పర్మిషన్ అంటే చేంజ్ పర్మిషన్ చేసి, సో దెన్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు కనెక్ట్. దిస్ ఈస్ అదర్ వే. సో మొబైల్ ఇప్పుడు లెట్స్ సే నీ దగ్గర మల్టిపుల్ మిషన్స్ ఉన్నాయి. మల్టిపుల్ మిషన్స్ బ్రౌజర్ లో కనెక్ట్ చేసాం అనుకో, ఒక్కొక్క బ్రౌజర్కి వెళ్ళి చేంజ్ చేసుకొని చూడాలంటే టఫ్ ఉంటుంది. సో ఇది అనుకో, ఇప్పుడు ఒక దాంట్లో ఇక్కడ కనెక్ట్ అయ్యాయి, సెకండ్ వచ్చి ప్లస్ ట్యాబ్ ఓపెన్ చేసి ఇంకోటి కనెక్ట్ అవుతా. సిమిలర్లీ ఐ కెన్ ఏబుల్ టు కనెక్ట్ అదర్ పార్ట్ ఆల్సో. ఓకే. So any other questions, or else we can wind up the session for today and we can connect tomorrow. So I'm going to stop this. Yeah, we can connect tomorrow and we can continue more services.